से नाटक महाधन। मैं तुम्हारे आगे कैमरे लगा दूं, बताओ कि चलो तो कॉमन कौन करती है इसको जाओ नीचे।
लिखियां मिर्च मसाले वालियां खास करके उदों जदों पुरुष लिखते कि अपनी कहानी खुद सुनाए ये कभी नहीं होया। शब्दां दे खेतां च पुरुषां ने हल चलाए ने, पुस्तकां ग्रंथां दीयां फसलां उगाईयां ने ते तीवियां दीयां कहानियां बनाईयां। तीवियां दीयां कहानियां भुखियां ते त्रेहाइयां, इन्हां कहानियां दी आवाज नहीं, शब्द नहीं, कथा बुंदियां चंदा नहीं, ये कहानियां नंगियां ने, रागहीनियां, पुरुषां दे राग च स्वरबद्ध। तुसी मेरी कहानी की सुनो, मेरी गर्दन तो वग रिया लो मेरी अपनी कहानी आप। आज मैं अपनी कहानी आप सुनावांगी, सिरहीनी कहानी सुनावांगी, इस मंच ते अग लावांगी जो मैं एक कहानी खुद हाँ, इस कहानी चो बन के निकलांगी, इस मंच दे उत्ते फैल जावांगी, तीवियां दी कहानी सुनावांगी। ये अपनी कहानी आप सुनाएगी, मैनू मंच ते नंगिया करेगी ते सानू शर्मसार कराएगी। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਾਏਗੀ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਬੇਲਿਆ ਤਾਂ वो नहीं है, बेल पुरानी खो नहीं है। बच्चानियों हाँ तुसी चुप कर जाओ। देखो की बकरी है, मृदंगा वालियो ढोलक बजाओ, छेने वालियो छेने बजाओ ते मेरी कहानी इन्हां लोकां नूं सुनाओ। नी भैणे इधर आ, की ना है तेरा? हाँ लाजो, लाजवंती, बड़ा सोहना ना है। तू मेरी कहानी इन्हां लोकां नूं सुना दे। तेरी कहानी? हाँ, पर मैं तेरी कहानी क्यों सुनावां? नहीं, मेरे शर्म होती है। लो, तेनू काहदी शर्म? तू अपनी कहानी थोड़ी सुनानी है, तू ते मेरी सुनानी है। नहीं, मेरे शर्म होती है। तू सुने नहीं, मेरा ना लाजो है। अच्छा, किन्ने रखिया तेरा नाम? ना मेरे माँ प्यो ने दिया। मैं हमेशा इस नाम की लाची पाई है, कभी भी अपनी सर को पल्लू नहीं सर कर दिता। ना मैं अपनी कहानी कभी सुनाई है, ना तेरी सुनावा। नारियों ने चुप रहना चाहिए, कभी भी अपनी कहानी सुनानी नहीं चाहिए। चल, नारियों को चुप नहीं रहना चाहिए, नारियों को हमेशा अपनी कहानी आप सुनानी चाहिए। तू जो मर्जी कह ले, पर मैं तेरी कहानी नहीं सुनाऊंगी। जी मैं तेरी मर्जी। गल सुन भैणे, हाँ तेरा की ना है? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀਮਾ। बड़ा सोहना ना है। तू मेरी कहानी इन्हां लोकां नूं सुना दे। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੇਸਿਰੀ ਸਿਰਹੀਣੀ ਕਹਾਣੀ। हाँ, मेरी कहानी बेसिरी ते सिर ही नहीं है। मेरी कहानी सिर मंगदी है, चेहरा मंगदी है, बोलण लई होठ मंगदी है ते धड़कण लई दिल मंगदी है। तू मेरी कहानी इन्हां लोकां नूं सुना दे। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨੀ ਭੈਣੇ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ निर्मल शांत बहती नदी है, मेरे पानी कदे भी नहीं उछलते। झूठ, कोरा झूठ। नारियां दे पानी ते हमेशा उछलदे ने, वो तड़पदी है ते तू जो मर्जी कह, पर मैं अपने पानी नु कदे नहीं उछलने देवांगी।
कोई ते मेरी कहानी सुनाएगा। भैने, हाँ, तेरा की नाम है? मेरा नाम सत्तो है ते मैं सत्त दी पक्की हां। सत्त दी पक्की? बुखार उड़ा रही मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डरावनी जरूर हाँ, बेसिरी ते सिर ही नहीं, पर मेरी कहानी तू इन्हां लोकां नूं सुना दे। तेरी कहानी इन्हां लोकां नूं? हाँ। नहीं, मैं नहीं सुनानी। सुना दे। मेरी कहानी जट सत्त दी कहानी है। जट सत्त दी कहानी? हाँ, तू आप ते कहनी है तू सत्त दी पक्की है ते मेरी कहानी जट सत्त दी कहानी है। जे तू कहानी इन्हां लोकां नूं सुणाएगी ना ते तैनूं पता लग जाएगा जट सत्त की हुंदा है, की हुंदे ने ਇਹਦੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭੇਤ। सुना दे। कहानी इन्हां लोकां नूं सुणाउणी बहुत जरूरी आ। जरूरी है भैने, बहुत जरूरी है कि वेला आ गया है नारी अपनी कहानी इन्हां लोकां नूं सुनाए। ठीक है, मैं तेरी कहानी इन्हां लोकां नूं जरूर सुणावांगी। शुक्रिया। कल्पना कर लो कि ये रेणुका है उदों जदों मेरा सिर नहीं सी बंधिया, 38-40 वरियां दी करीबन उदों विआह भी ना 12-12, 14-14 साल की उम्र विच हो जाते सन ते 20-20 निआणे हो जाते सन। ये भी 5 पुत्त जम चुकी है। ओ मेरा पति नहीं, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ। महर्षि जमदग्नि भृगुश्रेष्ठ सप्तऋषियां विच अस्थान जिसदा मंत्रद्रष्टा मंत्रकर्ता तपस्वी हर भगवान जिसदा पूरी श्रेष्ठ सागर ज्ञान दा हर पल है महास्वाभिमान जिसदा देव पालक मुनीश्वर बेटदा सब श्राप वरदान जिसदा अर्थ मन संस्कार सिरजग करे वंदना संसार सन्मान जिसदा सद्गुणी जमदग्नि सद्गुणी जमदग्नि। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਣੁਕਾ ਹੈ 38-40 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ। रेणुका, जी स्वामी। खाना तैयार है? जी स्वामी, तैयार है। तेरे पुत्रा ने खाना खा लिया? खा ले स्वामी। जाके मेरे लिए भी खाना परोस दे। जी स्वामी, मैं हुणे लेके। रेणुका, जी स्वामी। बिस्तर तैयार है? जी स्वामी, बिल्कुल तैयार है। मैं जरा थक गया, मैं आराम करना चाहूंगा। तू मेरी ये लत्ता दबा दे। जी स्वामी। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ
पसंद है। हाँ, कितनी खुश हाँ मैं, कितना सुखी है मेरा घर परिवार। मैं महर्षि जमदग्नि की पत्नी है ते 5 पुत्रां दी मां। सारे मेरे पति के सामने सिर झुकाते ने। बहुत खुश हाँ मैं कि ए मेरा छोटा पुत्र राम है। लोग भावे इहनूं छोटू के परशुराम कहते ने, पर मेरे लिए छोटू तो सब तो प्यारा है। तू झूठ बोल रही है मां। तू सब तो ज्यादा प्यार ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰੁਮਨਵਤ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। नहीं पुत्र, मैं सारे पुत्रां नूं इक्को जिन्ना प्यार करदी हां। तू ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ 15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਧਨੁਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਇਸ ਸਰਾਣੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪਰਸਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮ, ਪਰਸੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ। ਪਤੀ ਤੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਧੀਆਂ, ਪਰ ਜਮਦਗਨੀ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੱਟ ਕਹਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਚਲਾ ਕਰ ਤੋੜ ਲਿਆਈਏ, ਚਲ ਆਣਾ ਆ ਖੁੰਬਾ ਤੋੜ ਲਿਆਈਏ, ਖੁੰਬਾ ਚੁਗ ਲਿਆਈਏ। ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋੜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾੜਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਇਉਂ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਧਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਇਉਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਨ। ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਹਿਜ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮੋ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 5 ਕੋ ਵਿੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਰੇਣੂਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਰੇਣੂਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਣੂਕਾ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
प्यास लगी ते रेणुका नदी तो हजे तक पानी लेके नहीं आई। आखिर नदी दे तट ते कर की रही है? ये मोई रेणुका किथे रहेगी? ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਘਰੋਂ ਗਹਿਰਾ ਜਨਮੇ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਘਰ ਆਵੇ। रेणुका जी स्वामी तेनू आज इतनी देर कितना है? तेरी तेरी तो लग गई नदी में नदी ते इतनी देर किवें लग सकती है रेणुका? बस लग गई ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है रेणुका। मैं कदों दा तेनू उडीक रहा। मेनू प्यास लगी है, मेनू पानी दे। जी स्वामी ये की कर रही है रेणुका? कुछ भी नहीं स्वामी तो जितना पानी तो हाथे दे चुकी है ये की बचपन है? आखिर तेनू हो की जाए रेणुका? कुछ भी नहीं स्वामी कुछ भी नहीं। ये तू मेरे वाले इस तरह क्यों देख रही है रेणुका? किसने देख रही है स्वामी तू चंगी तरह जानती है रेणुका मैं की कह रहा। इस तरह ना वेख नहीं तो नहीं करके स्वामी पता है ना मैं कितनी प्यासी हूँ। मैं भी बहुत प्यासा रेणुका, पर मैं क्योंकि स्वामी तू चंगी तरह जानती है रेणुका कि मैं महागुरु अशवाल्या सामने प्रण लिया सी। उन्होंने क्या सी कि जब तक नहीं तेनू ज्ञान ता दवांगा जे तू नारी तो परे रहेगा। उदों तक मैं 5 साल का प्यो बन चुका सी ते फिर मैं प्रण लिया ते जल्दी सती हो गया। मेरा जोश कानू 15 बरस हो गए ते मैं अपने गुरु सामने लए प्रण पे अर्ज लिखाए। स्वामी केहे गुरु साहब केहा पुराणे ओ महागुरु सन रेणुका, महासदाचारी। उन्होंने रिया नहीं सिखलाया। वो सारी उम्र नारी तो परे ही रहे। ओ केहा ज्ञान है स्वामी जो नारी तो बिना अधूरा है वो सचमुच उस ज्ञान में नारी की कोई था नहीं, उस ज्ञान विच नारी दी कोई जगह नहीं। उस विच आत्मा ते परमात्मा दी गल्लां ने। आद ते अनाद दे रहस ने। सतव रजस ते तमस ते भेद ने। ब्रह्म ते गोष्ठियां ने। ओ उच्चा ज्ञान है रेणुका, इस संसार दे ज्ञान तो किते उच्चा। वो ज्ञान इस संसार के ज्ञान तो कितने ऊंचा होएगा स्वामी मैं इस विच शंका नहीं करती मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे गुरुवर की शाखा जो शीश आउंदी कितों ओदे किथों ने? ओ इन्ने ज्ञानी ने रेणुका के लोग उन्हां तो ज्ञान ले लई दूरों दूरों बच्चे आउंदे ने ते राजे महाराजे उस शाखा दे ऋषिवरां सामने अपना सिर झुकाउंदे ने। उन्हां दा कहना है कि नारी सारे पापां दी जड़ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ओ ऋषिवर ओ गुरुवर आउंदे कितों ने उन्हां को पैदा कौन करता है ਇਹ ਕਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸਤੀ ਸਤੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुम्हारे कहने का पावर थे कि नर ते नारी दा मिलन तो ਹਾਂ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਣੁਕਾ? मैं की कहना स्वामी तुसी तो आप ही कह देते बड़ी निराली शाखा है उन्हां दी। नारी तो पैदा होई उस शाखा दे नाल नारी नूं ही पाप दी जड़ समझदे नारी नूं ही पाप दी जड़ समझदे ने ते नारी तो ही परे रहंदे स्वामी इस जात साथ ते हट ते लटक ते खलोगे और जटी सती हटी ते महाज्ञानी रखोगे मैं पूछती हूं ऋषिवर मैं पूछती हूं कि नारी तो बिना कोई ज्ञान को कमल हो सकता है ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਣੁਕਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। पर वो के है मंडल में जिथे नारी नहीं ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਡਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਭਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। पर उथे नारी नहीं जा सकती मैं ये नहीं कह रेणुका ऋषियां ते महाज्ञानियां ते ज्ञान ते किंतु कर रही है उन्हां दी परंपरा ते प्रश्न चिन्ह ला रही है। आखिर तू कहना की चाह रही है? कुछ नहीं मैं आखिरी बार पूछ रहा रेणुका कि तू कहना की चाह रही है? मैं कुछ नहीं कहना क्यों नहीं कहना? तेनू मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਨੰਦਾ श्रीमत ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸਤ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਜਦ ਸਤ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੱਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੱਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਰੇਣਕਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨਦਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ये क्या तू मेरे आदेश की उल्लंघना कर रही है रेणुका 15 भरिया बाद तेरा दिमाग खराब हो गया रेणुका मैंने दस कि आज तू इतनी देरी ना क्यों आई मैं नदी ते पानी ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ पहला तो कदे पत्तरा ते देरी नहीं हुई आज किवें हो गई मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दवांगी तैनू मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा रेणुका नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ तैनू मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा रेणुका क्यों देना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा पति हूँ पति परमेश्वर हूँ पति हो तो पति बन के दिखाओ प्रश्न तो इधर उधर ना जा रेणुका तैनू तेरे पुत्र की सौंप वाह इस गल ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ पुत्र हमेशा सत्य हमेशा रहणगे ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੇਣਕਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਣਕਾ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਣਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੇਣਕਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਏ ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਏ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਣੂਕਾ ਜੋ 23 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਣੂਕਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਣੂਕਾ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰ ਰੇਣਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੈਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਦੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੌਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਨਾਂ ਦੀ ਨੈਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਯਾ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਕਾਰਤੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਕੰਦਰਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉਚਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਣ ਵੀ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਣ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹਵਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਲਵਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛੱਡਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁੰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਣੂਕਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਰੇਖਾ? ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਨਿਆ ਦੀ ਖੇਡ। ਉਹੀ ਖੇਡ ਜੋ ਨਟ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਰੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੇਡ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਵਾਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਵਾਹ ਰੇਣੂਕਾ, ਰੇਣੂਕਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ। ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਵਿਆ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਿਤਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਦਗਨੀ ਸਤੀ ਸਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ। ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਵ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਡਿੱਗ ਤੇ ਅਡੋਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਤੀ ਸੱਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੱਤ ਸੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੇਣੂਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਰੇਣੂਕਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ। ਮਹਾਪਾਪ ਦਾ ਮਹਾਦੰਡ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਨੇ ਸਾਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੋ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਇਸਤਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜਾਤ ਪੁਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਨਾਂ ਚੰਚਲ ਹਾਰੀਆਂ, ਚੰਚਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦਿਨੇ ਜਦ ਪਰ ਸ਼ਾਮਿਓ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਦੀ ਤਰਨ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਪਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਕਸੂਤ ਹਲ ਘਰ ਪਲੈਣੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵਰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਘਰ ਕਪੱਤ, ਘਰ ਕਿੱਕਰ, ਘਰ ਕਲੈਣੀ ਨਾਰ, ਤੁਰਿਆ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਰ ਨਰਕ ਸੰਸਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਈ। ਨਾ ਵੱਡੇ ਤੇ 10 ਛੋਟੇ। ਉੱਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਧ ਬਰਾਦੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਮਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧ ਮਰਾਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੱਜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨੀ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮਹਾ
मैंने आदि किता क्यों कि मत मारी गई हाँ नी रेणुका पर दिए साडिए भैने नी तू ये किता नी तू क्यों अन्नी हो गई नी तेनू क्यों चेता भुल गया नी जे इत्थे औरत अख भी चुके तां गुल नू मट्टा लग जांदा है नी भैने नी इत्थे ते रोना भी गुल चित के पैंदा है ते तू अपने मर्दां जुबान लड़ा रही है और बोल के दस रही है कि तू की कीता ये साडे दी कोख तैनू जम्मण वाली दी नी अंतरिए बद नसीबे नी तू की कीता क्यों कीता नी ये की हो गया 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 ये की हो गया क्यों डोल गई मैं क्यों आया मेरे शरीर से जान क्यों ठहरना रहा मेरा मन क्यों मैं भूल गई कि मैं तेजस्वी महर्षि जमदग्नि की पत्नी हूं 5 पुत्रों की मां मैं क्यों ठहरना रहा मेरा मन क्यों टूट गया हो मर्यादा का महावीर क्यों 15 मर्यादा तपस्या बंद हो गई पंद्रह भरे और तुरती रही मेरे नाल अटिक अटोल पवित्र पर आज क्यों मेरी रेणुका डोल गई हो गई है धर्मी प्रश्न ये है कि धर्म की राखी की जाए या पालिया जाए वो प्यार सवाल ये है कि धर्म की राखी की जाए या उसनु विसार दिता जाए जे अज मैं ये कर्म ना कीता तां लोग की कहणगे की होवेगा हुण कोई दुबला कोई दुचती नहीं धर्म गुरु राज पुरोहिता मैं हारी सारी नहीं बढ़ जाता कोई धर्म गुरु राज पुरोहित कुछ ज्ञान कुछ कालना कुछ तप कुछ त्याग ब्राह्मण अद्धा जन्म तो बनता है ते अद्धा तप ते त्याग चो एवें नहीं चुकते राजे महाराजे मेरे सामने रेणुका नूं दंड देना पैना अपने दिल ते पत्थर रखना पैना उसका मन पापी है उसका शरीर पापी है ते उसते पापी शरीर नूं खत्म कर दिता जाएगा किथे है मेरी कटार किथे है मेरी कटार किथे है मेरी कटार मैं इस कटार नाल रेणुका दा वध करना एक कटार नाल मैं उसका वध करना की मैं रेणुका दा वध कर सका मेरी सोहनी सुनखी रेणुका मेरे 5 पुत्रों की मां कि मैं उसनु मार सका नहीं मैं रेणुका दा वध नहीं कर सकता पर जे मैं ये कर्म ना कीता तां लोग की कहणगे कटार नहीं भवानी है भवानी इस भवानी नू अपना धर्म निभाना पड़ेगा जब तक नहीं अपना धर्म निभाएगा ये कटार रेणुका दा वध करेगी ये कर्म मेरे पुत्रों को करना चाहिए मेरे 5 बलवान कीर्तिमान पुत्र ये कर्म मेरे पुत्रों को करना चाहिए क्योंकि जीवन में ये निर्णय कि मापिया ने जो कर्म किए ने वो चंगे ने या माड़े ने ये निर्णय संतान ही ले सकती इससे नहीं ये कर्म मेरा प्लेट की पुत्र रुमणवत करेगा रुमणवत पुत्र रुमणवत जानता है ना तेरी मां ने की कीता है जी पिताजी जानदा ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ हाँ सबने सुने ये लड़ाई मर्यादा ते परंपरा बनाई रखने की लड़ाई है
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। दंड पिताजी मां ਨੂੰ दंड मिलेगा? ਹਾਂ ਰਮਣਵਾਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਮਣਵਾਦ। नहीं पिताजी, ये तो अति अंत कठोर ते कटु दंड है। ये वाजिब नहीं पिताजी। ਕੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ? ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਰਮਣਵਾਦ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। पर पिताजी पल भर ਲਈ सोचो, ये दंड अति अंत कठोर है। ਦੰਡ ਕਠੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਮਣਵਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੰਡ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਰਮਣਵਾਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ये न्याय नहीं है पिताजी, ये न्याय नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ। ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਮਣਵਾਦ, ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੋਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਲ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਚ। ਹਾਏ ਕਤਾਰ ਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। नहीं पिताजी, मैं ये कर्म नहीं करांगा, नहीं करांगा। मैं एक जरूर करम। मैं अपनी मां दा सब तो वड्डा पुत्र ते मैं अपनी मां दा कदर कर दिया। नहीं पिताजी, मैं ये दुष्ट कर्म नहीं करांगा। रमणवाद, तू मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा, तेरी मर्यादा का उल्लंघन करना है। पिताजी मैं नहीं जानता कि ये की है, पर ये दुष्ट कर्म मैं नहीं करांगा। ठीक है, नहीं करेगा? तेरा इतना दुस्साहस कि अपने पिता के आदेश का उल्लंघन करे? गल दुस्साहस दी नहीं है पिताजी, ये आदेश गलत है पिताजी, ये आदेश गलत है। की गलत है ते की ठीक? ए हुण मैं तेरे कोलों सिखांगा। पिता दा आदेश न मनण वाले नीच दूर हो जा मेरी नजर तो, निकल जा इस आश्रम तो। की गलत है ते की ठीक? की विधि संगत है ते की विधि दे विरुद्ध? ए नाथान ब्रह्मचारी की जाने। मैं वेदां दा ज्ञाता भी हां ते मर्यादा दा सिरजक भी हां ते मेरा अपना पुत्र मेरा आदेश नहीं मान रहा। मेरे आदेश का पालन होना चाहिए है। मैं इस घर दा मालक हां ते मेरा आदेश मन्निया जाना चाहिए है। पर कोई गल नहीं, मेरे 4 होर सतजुगी पुत्र ने मेरे कहे ते आपा वार देने वाले। किथे आ मेरा दूसरा पुत्र सुशेन? पुत्र सुशेन। जी पिताजी। सुशेन, तू जानदा है ना मैं रमणवत ਨੂੰ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ੇਨ? ਤੂੰ ਮਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਚੰਤਕਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜਲਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਆਹਵਾਨ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦਇਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨਿਰਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਉਠਾਏ ਕਟਾਰ ਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਠਾਏ ਕਟਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸੁਸ਼ੇਨ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਦਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੇਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨਿਰਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੱਪਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਕਾਹਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਥੋਥਾ, ਤਰਕਹੀਨ, ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੱਪਾ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਸੂ? ਪੁੱਤਰ ਵਸੂ।
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਸੂ ਜਲਦੀ ਕਹਿ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਸੂ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 18-19 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦਾਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। 2 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਪਰਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰਿਗਲਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਦਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਮਚਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਅੱਲੜ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਾਪ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਪ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਣ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਪਦਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਾਰ ਤੇਰਾ ਤਰਕ ਗਲਤ ਹੈ ਵਸੂ। ਰੇਣੁਕਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਵਸੂ। ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਈ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵਸੂ, ਮਹਾਦੁਸ਼ਟ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਵਸੂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਵਰਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਚੰਦਕਨੀ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਵਸੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਏ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਗਵ ਖੂਨ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ? ਵਿਸ਼ਾਸੂ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਸ਼ਾਸੂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਠਾਏ ਕਟਾਰ ਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
एक कर्म तेरे हिस्से है विश्वावसु। एक कर्म नहीं पिताजी, कुकर्म है। मैं अपनी मां की हत्या कर अपनी मां का लहू बहाना, ये महापाप है पिताजी, ये महापाप है। जो औरत अपने धर्म तो टोल जाए उसका लहू होना पाप नहीं पुन हुंदा विश्वावसु। जे है पुण्य है पिताजी, तय पुण्य तुसी आप क्यों नहीं कमाਉਂਦੇ? मैं तेरा पिता विश्वावसु ते मैं तेनू आदेश दे रहा। पिताजी ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। चुप हो जा गुस्ताख, मैं तेरा पिता, तेरी मां दा ते तेरा स्वामी। नहीं पिताजी, मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना तुसी ना मां। तुसी मैनू जन्म दिता है, पर हुण मैं अपने पैरों ते खड़ा एक पूर्ण मनुख हां, खुद सोचण विच समर्थ, एक आजाद ਅਤੇ पूर्ण मनुख। आजाद ते पूर्ण मनुख, आजादी ते पूर्णता दा एक परम है। आजादी ते पूर्णता किसी मनुख दे हिस्से विच नहीं आई ते मैं पला च तेरे इस ख्याली महल नू ठीकरे कर देवांगा। जे तू मेरा क्या ना मनिया तां मैं तैनू इन्हां सारे अधिकारां तो वांਝਾ कर देवांगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। धिक्कार है हो दी संतान ते जो अपने पिता दा आदेश न मने। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। चुप हो जा गुस्ताख, मैं आज तो तेनू सारे अधिकारां तो वांझा करदा। निकल जा मेरे आश्रम तो ते वण च जाके वण वासिया वांगू रह। जदों दो वेले दी रोटी ਲਈ तक्के खाने पैणगे तैनू समझ आ जाएगी कि की हुंदी है आजादी ते की हुंदी है पूर्णता। तू पछताएगा विश्वावसु। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। नहीं मेरे पुत्र, मैं तेरे नाल नहीं चल सकती। मेरे पिता ने घर च मैनू सिखाया गया है कि जदों नारी विआही जाती तो ओदी अर्थी ओदे पति दे घर तो ही उठती है। हाँ, पति दे घर तो उठनी चाहिए। फिर पति चाहे उस ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਾਂ। नहीं मेरे पुत्र, नहीं, मैं यह बंधन नहीं तोड़ सकती। ਤੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। चुप हो जा गुस्ताख, ते कटार ही तेरा मुंह बंद कराएगी। चले जा पुत्र, चले जा। तेरे पिता इस वक्त क्रोध की चक्की चल। चले जा पुत्र, चले जा। हाँ मैं चल रहा क्रोध दी अग्नि विच। मेरे 5 पुत्र जिन्हां नूं मैं पढ़ाया लिखाया ते ज्ञान दिता ते मेरा कहना नहीं मन रहे। की फायदा है मेरे ज्ञान दा जदों मेरे अपने घर विच ही हनेरा है। ज्ञानहीन पशु मां दे मुंह विच करते होए मूर्ख, ये काम मेरा महाबली पुत्र परशुराम करेगा। ते जो भी ना मन्या ये कर्म मैं खुद करांगा। मैं तैनू मार देंगा रेणुका ते अपने आप नूं भी खत्म कर लवांगा। परशुराम है परशुराम, पुत्र परशुराम। जी पिताजी। ये परसा तो उत्थे क्यों रख देता है परशुराम? उठा ये परसा ते टोटे टोटे कर दे अपनी मां दे। नहीं पिताजी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। क्यों नहीं दे सकता? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ तेरे सामने एक मां नहीं कुकर्मणी खड़ी है जिते मन विच तेरे पिता दा नहीं किसे पराए पुरुष दा ख्याल आ चुका है। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਬੋਧ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। उसकी सोच मलिन हो चुकी है परशुराम। तू आप छुड़े उन्हें सब कुछ अपने आप स्वीकार किया है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। माँ माँ कहते कि ये सब झूठ है, कहते कि तू नदी के पानी च कुछ नहीं देखा। जो देखा वो तकली दा धोखा सी, मृग तृष्णा भ्रांति परिचिका एक पल दा सुपना सी। नहीं पुत्र, नहीं, नहीं राम, वो सुपना नहीं सी। मैं जो देखा, जो महसूस किया, वही बोले है। मैं सच्ची बोले है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਨਾ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਖਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਚਮਤਰਨੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਖਾ। ਮੈਂ ਅਟਿਕ ਤੇ ਅਡੋਲਾ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਨ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ, ਬਲਵਾਨ, ਕੀਰਤੀਮਾਨ, ਅਜੀਤ ਅਮਿਤੋਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਉਠਾਏ ਪਰਸਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦੇ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀਖ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ? ਸੁਣਿਆ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਦੇ ਬੋਲ? ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਠਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਨਿਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਨੰਦਰ ਤਿਮਤ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਜਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਗੰਦਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 12 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਪਤ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ, ਮਾਂ, ਮਾਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ये कर्म नहीं हो सकता। तू जान डाली परशुराम कि जे इस वेले तू निमाना हो गया, जे इस वेले तू एक कर्म ना कीता तो तू मिट जाएगा। जे तू एक कर्म कर देता तो सारे जग विच तेरा नाम होएगा। ओ पुत्र, जिसने धर्म ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਾਰਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਮਹਾਬਲੀ परशुराम। जो भी होवे पिताजी, पर मैं एक कर्म नहीं करूंगा। नहीं करेगा? जे तू एक कर्म नहीं करेगा परशुराम, तो मैं तेरा एक परसा अपनी हिक विच खोप लवांगा ते सारा संसार तेरे पिता दे मुंह ते थुकेगा ते कहेगा कि उस ते किसी भी पुत्र ने उसका आदेश नहीं मन्या। पृथु वंश दी कीर्ति मिट्टी च मिल जाएगी। पिता के पुत्र विचला सूत्र टूट जाएगा। नहीं पिताजी, ये सूत्र नहीं टूट सकता। मैं तो अलग नहीं हो सकता पिताजी, नहीं हो सकता। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। हाँ मेरे पुत्र, मेरे प्राण, ये तेरी परीक्षा दा वेला है, अग्नि परीक्षा दा वेला है। अग्नि परीक्षा कि यह परीक्षा इतनी जरूरी है पिताजी? हाँ ये जरूरी है, अति जरूरी है। ये इस वेले दी लोड़ है, इस कड़ी दी मंग है। ये धर्म ते अधर्म विच लीक खिंचण दा वेला है परशुराम। पर मां, ये औरत जो तेरे सामने खड़ी है, ये ओ मानी जो तेरे मन विच पुत्र, इसते मन ते पराए पुरुष की परछाई पै चुकी है। ए मैं ही है ते दुराचारी है। नहीं पिताजी, मेरी मां ते देवी है। वो नारी जिसके मन च पराए पुरुष के ख्याल होन, वो मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां ते पवित्र है। एक पति ते मलिन नारी मेरी मां नहीं हो सकती। मैं फैसला कर लिया है पिताजी, मेरी दुविधा मिट गई है। मेरे सामने खड़ी नारी मेरी मां नहीं है, ये पाप की परछाई है। मर्यादा तो पची हुई, परंपरा तो पिछी हुई। ये नारी मेरी मां नहीं है, ये नारी मेरी मां नहीं है। परशुराम ने रेणुका दा सिर वड़ दिता। ये कहानी इदां खत्म हो गई। हाँ, कहानी खत्म हो गई। वो पापड़ स्त्री का खात्मा हो चुका है। और खड़ी है कंजाल जिसने तीवियां दे नाम उल्टा लाया। नहीं, ये कहानी खत्म नहीं हुई। मैं इस कहानी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਮਤਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ठहरो, ये किवें हो सकता है कि एक महाऋषि ਨੂੰ कचहरी ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਮਦਗਨੀ। नहीं, मैं इस कटहरे ਵਿੱਚ नहीं आवांगा। दुनिया ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। एक कचहरी असले दी मांग है, एक कचहरी के असले दा नेम है। उसी ता नेम पाल को जबरदस्ती नेम दी पालना करो, नहीं तो मैनू जबरदस्ती भी करनी होती है। पहली गल ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि मैं जो कुछ किया ठीक किया, परंपरा ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਆਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਮਰਿਆਦਾ हाँ महर्षि, दसो हम कि मर्यादा की है। ਮਾਈ ਲॉर्डशिप, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ
ਉਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਲॉर्डशिਪ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਚੂਨੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਤੇ ਗਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਥਰਾਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਲॉर्डशिਪ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਈ ਲॉर्डशिਪ, ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਲॉर्डशिਪ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ, ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ। ਜਮਦਗਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪਲ ਰੰਗ ਰਚਾ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ, ਵਚਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ। ਮਾਈ ਲॉर्ड, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਮਦਗਨੀ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਮਹਰਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਾਈ ਤੀਵੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਮਦਗਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਈ ਲॉर्ड ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਪ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਪਤਿਤ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜੀ ਪਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਮਰਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਦੰਡ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਹੀਣੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਰਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਜ ਰਹਾਂ ਉਂਝ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਰ, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ 'ਚ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ, ਵਿਆਹੀ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਹਰ ਸਫਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਹੀਣੀ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਦਾਸ਼ੀਲ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਰੇਣੂਕਾ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ
ही अपनी बंदी करता, खुद पाली अपने पैरों 'ਚ शर्म संकोच ते लाज हया दियां बेड़ियां। मेरा शरीर ही मेरी हवालात बन गया, जिथे मैनू बन्निया गया, रुन्निया गया, रवाया गया, मैनू जल थल दल दल पटकाया गया, रुन्निया गया, मैनू सिर ही नहीं बनाया गया। ਸ਼ੀਵਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾਈ, ਪਲਕਾਂ ਝੁਕਾਈ, ਡਰੀ ਡਰੀ